जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख आज आम बर्तमान देखा आमर जो क्लास 6 ओडिया पढ़ी क्लास 6 ओडिया चैप्टर 4 पढ़ी कौन ठकी बसिले ठकी जीव है ठकी बसिले ठकी जीव ये चैप्टर बर्तमान आम पाठ तो देखी आगुरी जदि देखिन वीडियो को प्लेलिस्ट को जाकि देखी नब मोर सब वीडियो गुड़िक प्लेलिस्ट अच्छी प्लेलिस्ट को जाकि देखी नब तापर देखिबा बर्तमान आमर पाठ अंतर्गत क्वेश्चन आंसर गुड़िक देखिबा मो बुझीबारे देछि तले दिया जाइथिबा प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दबाउ कहिछि। तो देख घरे घिओ मऊ बोही जाउतला यार अर्थ कौन? घरे अधिक घिओ मऊ थिला ना घरे धन संपत्ति परिपूर्ण थिला ना घर लोकंकर घिओ मऊ व्यवसाय थिला ना घर लोकंकर घर लोक माने निधन थिले। तो घरे धन संपत्ति पूर्ण होइतिला एटा हबो तार आंसर। एटा को स्टार कर दो बुझिगला। नेक्स्ट 2 नंबर को जीवा। 1 नंबर सरला 2 नंबर को जीवा। 2 नंबर देछि ए मु मुलेथिबा थालीटी से किपरि नै गला। प्रथम बासन व्यापारी पार्टी करी उठिला कारण से जानिथिला जे थालीर मूल्य बहुत अधिक थालीर मूल्य कम थालीटी लोचा कोचा फटा थालीटी आउ केही नेबे नाही हला। तो एटार उत्तर सठिक उत्तर हो जिवो थालीर मूल्य बहुत अधिक थिला। एटा स्टार चिन्ह दे दो हला। नेक्स्ट जीवा ख देछि तुमे उक्त उत्तर गुडी को काहे की बाछिल कारण संपर्क रे संग मान सहित आलोचना कर। एटा तुमे निजे कथा की लेखिबो हला। तापर देला शीर्षक तुमे जो कहानीटी पढ़िथिल ताहार नाम ठकी बसिले ठकी जीव बोली दिया जायछि। कहानीटीर नाम एपरि काहे की दिया गला दल रे आलोचना करके तार कारण लेखियो कहिछि। तो देखो केमते लेखिबो। तापर खटा देखो ख देछि जदि तुमे यार अन्य गोटे नाम देवाक चाहिए तेबे ताहा कौन हेबो बोली तुम भावुच एपरि शीर्षक बाछियार कारण कौन जोड़ा बाछिबो सेटार शीर्षक बाछियार कारण कौन। तापर अछि बासन व्यापारी प्रथम थर आसिकी थालीटी को कम दर रे नेबाकू चेष्टा करिथिला जेतेबेले से पुणी थरे थालीटी नेबाकू आसिला तार दर काहेकि बढ़ाई देथिला कारण से बहुत मूल्यवान धातु थिला। तो एटा शीर्षक ए तीनटा देखिया क्वेश्चन आंसर। ता पूर्व एक खर जो से कहिथिला सांग मानक सहित आलोचना करिया पई लेखियो मु एही उत्तर गुडी को बाछिछि कारण पाठरू जणा पड़े जे घरटी पूर्वरु धनी थिला एवं पुराना थालीटी सुनार थिबारु तार मूल्य बहुत अधिक थिला। प्रथम बासन व्यापारी लोभरे पड़िकी सत्य कथा लुचाइथिला तेणु पर अन्य व्यापारी थालीटी को नहीं जीवारु से अनुताप कला। एटा होछि सांग मानक सहित जो आलोचना कर कहिथिला तार आंसर। देखो आउ जो तीनटा क्वेश्चन आंसर देखिबा। ए प्रश्नर उत्तर देखो तुमे जो कहानीटी पढ़िल हला तार आमर नाटा काहेकि ठकी बसिले ठकी जीव एटा दिया जाइछि। कहानीटर नाम काहेकि एपरि दिया जाइछि बोली जे पचाछि। तो लिखियो कहानी रे बासन व्यापारी बुढ़ी और तांको नातुणी को ठकी सुनार थालीटी को कम दाम रे नेबाकू चाहिथिला किंतु शेषरे से निजे ठकी गला एवं थालीटी पाइला नाही। सेतिपई कहानीर नाम ठकी बसिले ठकी जीव बोली दिया जाइछि। आमे जदि पर को ठकिया चेष्टा करिबा ताहले हमको भगवान ठकी देबे हला। ए कथा ए पाठरू बुझा जाउछि। तापर ख जदि तुमे यार अन्य गोटे नाम देवाक चाहिए तेबे तार नाम कौन हम यहीपरि शीर्षक बाछिबार कारण कौन। देखिए मु एई कहानीर अन्य नाम जदि देखिबा लोभर फल हला देवी हला लोभर फल बोली देबा कारण कौन ना बासन व्यापार अत्यधिक लोभ ही तार क्षतिर कारण होइथिला सेतिपई एई शीर्षक उपयुक्त एथिपई अटे बुझिगला एमती लिखिदब। नेक्स्ट जीवा आ गोटे प्रश्न थिला तमर गरे जे बासन व्यापारी प्रथम थर आसिक थालीटी को कम दर रे नेबाकू चेष्टा करथिला जेतेबेले से पुणी थरे थालीटी नेबाकू आसिला तार दर काहेकि बढ़ई चलला। लिखिबो बासन व्यापारी पुणी थरे आसी थालीटीर दर बढ़ाई देला कारण हला जे से जानि पारथिला जे थालीटी सुनार एवं बहुत मूल्यवान अटे लोभरे पड़ी से जे कोनोसी दर रे थालीटी को किनियाकू से चाहुथिला हला एती लिखिदबो। तापर नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। तापर देखो गद्यांश उपर आलोचना करिया कहिछि कहानी रु बाछि किछि वाक्य निम्न रे दिया जाइछि सेगुडी को पढ़िबो और ता उपरे आलोचना करी लेखिया कहिछि। देखो से माने सुना थाली रे खाउथिले हे एइटा गोटे चीज रे चीज याकू पुणी मुलेइबी बा बाप तुमे जो शतपदक कहलो से पदक लखे बुढ़ीर कथा शुणी बेपारी आखिरु लुह झरी पड़ला पड़ोसी लोक ए दर हंकाहंकीर अर्थ बुझी पारले नाही। तो एटा से कौन कही कहानी रु बाछिकी वाक्य निम्न दिया जाइछि सेगुडी को पढ़िबा आ ता ऊपर आलोचना मध्य करिया से कहिछि। तो देखो एटा पढ़िबो हला पढ़िकी आलोचना करिया कहिछि। से माने सुना थाली रे खाउथिले से माने को माने
ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ତାର ପରିବାର ହେଲା। ଏମିତି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା ସେମାନେ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ, ଲେଖିବ। ଆଲୋଚନା କରିବ। ଏଇ ବାକ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ଧନୀ ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡଟା ଦେଇଥିଲା ହୋ ହେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିଜ୍ରେ ଚିଜ୍, ୟାକୁ ପୁଣି ମୂଲେଇବି। ଏଟାର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଲେଖିବା ବେପାରୀ ବସ୍ତୁଟିର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଏଇ କଥା କହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଲୋଭ ଜାଗ୍ରତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବାପ ତୁମେ ଯେଉଁ ସତପଦକ କହିଲ ସେ ପଦକ ଲକ୍ଷେ। ବୁଢ଼ୀ ସତ୍ୟ କଥା କହିଥିବାରୁ ବେପାରୀ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦିତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଏଇ କଥା କହିଥିଲା। ସତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବା ଉପରେ, ସବୁଠୁ ଉପରେ ରହିଥାଏ ହେଲା। ଏଇ କଥା ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ 4 ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶୁଣିକି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ତ ଆର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ବୁଢ଼ୀର ସତ୍ୟବାଦିତା, ସରଳତା ଓ ଭଲ ମନ ଦେଖିକି ବେପାରୀ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗୁଡ଼ିକ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ 5 ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏ ଦର ହଙ୍କାହଙ୍କିର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାର ଆଲୋଚନାରେ ଲେଖିବ ବେପାରୀ ଓ ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ତ ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। କାହାଣୀଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିକି ଲେଖିବା। ଆଈ ନାତୁଣୀ ବସିଗଲା କଥା ଭାବିଛନ୍ତି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହେଲା। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ଏଥର ତାର ଗଲା ଦିନର କଥା କହିଗଲା। ସବୁ ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆଈ ନାତୁଣୀ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ବାସନ ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲା। ତାପରେ ତୁମେ କୁହ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବାସନ ବେପାରୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। ତ କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନା 3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଏବେ ଉତ୍ତର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆଈ ନାତୁଣୀ ବସିଗଲା କଥା କାହିଁକି ଭାବୁଥିଲେ। ଦେଇଥିଲା କ'ଣ, ତୁମେ କୁହ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ଓ ବାସନ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ, ନାଇଁ ଏଇଟା ନାଇଁ, ରୁହ। ତ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁଛ ଆଈ ନାତୁଣୀ ବସିଗଲା କଥା କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କେ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ଚଳୁଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଇବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ଏଥର ତାର ଗଲା ଦିନର କଥା କହିଗଲା। ସବୁ ଶୁଣିକି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରେ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ଚଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଯିଏ ବି ଦୁଃଖ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆଈ ନାତୁଣୀ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ବାସନ ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବ କି ନାହିଁ, କରିବ। ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା। ତୁମେ କୁହ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବାସନ ବେପାରୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ଲେଖିବା। ଲେଖିବ ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ହେଲା, ଲେଖିବ ଆଈ ନାତୁଣୀ ନିଜ ଜୀବନର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅଭାବ ଓ ଅତୀତର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇକିରି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ବାସନ ବେପାରୀ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖରେ କଥା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିକି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ସବୁ ଝରେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଈ ନାତୁଣୀ ନିଜ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସନ ବେପାରୀ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖି ସହାନୁଭୂତି ବଶତଃ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ପରେ ଆସିବ କାହାଣୀଟି ପଢ଼ି ତୁମେ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦିନର କିପରି କଷ୍ଟରେ କଟୁଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲ। ସେଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ବିତୁଥିବ ତାହା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ। এইଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତାପରେ ଖରେ ଦେଇଛି ତୁମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଶୋଇବା ଯାଏ କିପରି ଦିନ ବିତାଅ ତାହା ଖାତାରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ ଏ ଦୁଇଟା ଲେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଚାଲ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତମର କାହାଣୀରେ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଥିଲା। ତ ଲେଖିବ ଜଣେ ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେ ଦିନ ସାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କେବେ କାମ ମିଳେ ତ ଆଉ କେବେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକିରି ଦିନ କାଟନ୍ତି। ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇକି ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିକିରି ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାହା ମିଳେ ତାହା ଖାଇ ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି ବା ନେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। କଟା ବୁଝିପାରିଲ। କଟା ଏମିତି ଲେଖିବ। ଖଟା ଯିବା। ଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତୁମେ ସକାଳୁ ଉଠି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କିପରି ଦିନ ବିତଉଛ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଲେଖିବ ମୁଁ ମୋର ଲେଖିବି ହେଲା। ତମେ ତମର ଲେଖିବ ମୁଁ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଦାନ୍ତ ଘଷେ, ସ୍ନାନ କରେ,
ସ୍ନାନ ମାନେ ଗାଧେଇବା, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜଳଖିଆ ଖାଏ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇକି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼େ, ତାପରେ ଲେଖିବ ହେଲା ସ୍କୁଲ ସରିବା ପରେ ହେଲା ଘରକୁ ଫେରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରେ ହେଲା ଓ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖେଳେ ଏବଂ ଘର କାମ ସହ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼େ, ରାତିରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିକି ପରଦିନ ପର ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଆଉ ଶେଷରେ ହେଲା 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲେଖିଦେବ, 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଶୋଇପଡ଼େ ହେଲା, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ କାହାଣୀର ରଚନା ଶୈଳୀ। କରେ ଆସିବ ଉକ୍ତ କାହାଣୀର କୋଉ କଥାକୁ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପଢ଼ିଥିବା କାହାଣୀଟି ତୁମକୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା ତା ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଛି। ତ କାହାଣୀର ରଚନା ଶୈଳୀର ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ତ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ମୋତେ କାହାଣୀରେ ସତର୍କତା ଓ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସନ୍ଦେଶ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା। କାହାରି କଥାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭଳି କରିକି ବୁଝିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କାମ କରିବା ସବୁବେଳେ ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଶିଖୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଖରେ ଦେଇଥିଲା ପଢ଼ିଥିବା କାହାଣୀଟିକୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହା ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଛି। ତମେ ଲେଖିବ ଏଇ କାହାଣୀରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କାରଣ ଏ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବ। କାହାଣୀଟି ସରଳ, ରୋଚକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ଅଟେ। ଏହା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସଚେତନତା ରହିବା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଲା ଦେଖ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା, ରୂଢ଼ିର ଦେଲା କାହାଣୀରୁ ବାଛି କିଛି ରୂଢ଼ି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାଲରେ ପକେଇବା, ଖାଣ୍ଟି ଚୁନା, ଆଖି ଝଲସିବା, ଦର ହାଙ୍କିବା, କଥା ପଦକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି ହେଲା। ଓଡାର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା ଆଉ କାହାଣୀରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ହେଲା। ତ କଣଟା ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣଟା, ତ ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନିଜ ମନରୁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ହେଲା। ପାଲରେ ପକେଇବା, ଖାଣ୍ଟି ସୁନା, ଆଖି ଝଲସିବା, ଦର ହାଙ୍କିବା ଆଉ କଥା ପଦକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଟାକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ ମଧ୍ୟ କରିବା। ତ ଏଠି ସେ ଦେଇଥିଲା କଣ ଆମର ଆର ଅର୍ଥ କଣ ଦେଖ, ଏଠି ପାଲରେ ପକେଇବା ମାନେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଯୋଉ ଆମର ବେପାରୀଟି ଆସିଥିଲା ସେ କଣ କଲା ତାକୁ ଠକିବା, ଏଟା ଠକିବା। ପାଲରେ ପକେଇବା ମାନେ ଠକି କରି ନେବା ହେଲା। ତ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ମାନେ ସେଇ ଥାଳିଟି ପିତ୍ତଳ ଥାଳିଟି ସୁନାର ଥିଲା। ଆଖି ଝଲସିବା ମାନେ ସେଇ ଥାଳିର ଯେତେବେଳେ ଥାଳିରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲା ତ କଣ କଲା ତା ନା ଆଖି ପୁରା ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ କଣ ନା ଏଇଟା ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲିକି। ତାପରେ ଦର ହାଙ୍କିବା ମାନେ ମୂଲ୍ୟ ଚାଲ କରିବା। ଦର ହାଙ୍କିବାର ଅର୍ଥ କଣ, ମୂଲ୍ୟ ଚାଲ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ କଥା ପଦକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ବୁଢ଼ୀକୁ ଯୋଉ ସତ କଥା କହିଥିଲା କିଏ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ବେପାରୀଟି ଯୋଉ ସତ କଥା କହିଥିଲା, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କଥା ପଦକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ବୁଢ଼ୀ କହିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଖରେ ଦେଇଥିଲା ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆଉ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ କହିଥିଲା। ତ ଏଇ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ପାଲରେ ପକେଇବା ହେଲା। ପାଲରେ ପକେଇବା ହେଲେ ତମେ ଲେଖିବ ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଲରେ ପକେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଲଗେଇକି, ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଭଳି ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି ହେଲା, ବା ଭଲ ମଣିଷ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଖି ଝଲସିବା, ଦୋକାନରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଦେଖି ମୋର ଆଖି ଝଲସି ଗଲା ହେଲା, ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦର ହାଙ୍କିବା ମାନେ ମୂଲ୍ୟ ଚାଲ କରିବା। ତ ଲେଖିବ ବଡ଼ମାନଙ୍କର କଥା ପଦକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କଥା ମାନିବା ଉଚିତ ଅଟେ ହେଲା। କଥା ପଦକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଲା, ଏଟା ମୂଲଚାଲ କରିବା ଲେଖି ଦଉଛି ହେଲା, ମୂଲଚାଲ କରିବା, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏଟା ମୂଲ୍ୟବାନ। ତାପରେ ଆଖି ଝଲସିବା ମାନେ ଆଖି ଲାଖି ଯିବା, ଆଖିକୁ ପାଇବା ହେଲା, ଆଖିକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବା ହେଲା। ତାପରେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ମାନେ ପୁରା ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଲା, ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦବ, ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଲା କାହାଣୀର ଚରିତ୍ର। ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବ କାହାଣୀରେ 4ଟି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ କୋଠରୀଟି ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ଯୋଉ କୋଠରୀ ଦେଇଛି ଏ କୋଠରୀରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ତ ଏ ଭିତରେ କୋଉଠି କଣ କଣ ଥିଲା ପାଠରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲା ହେଲା, ସରଳ ଥିଲା, ଆଉ କଣ ଥିଲା, ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସରଳ ହେଲା, ସଚ୍ଚୋଟ ବି ଥିଲା ହେଲା, ସଚ୍ଚୋଟ ଥିଲା ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ବି ଥିଲା, ବୁଦ୍ଧିମତୀ ବି ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ନାତୁଣୀ କଣ ଥିଲା, ନାତୁଣୀ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଥିଲା, ନିରୀହ ଥିଲା, ସତର୍କ ଥିଲା, ତାପରେ ଘର କାମରେ ନିପୁଣ ଥିଲା ହେଲା। ସେମିତି ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରୀ କଣ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରୀଟା ଲୋଭୀ ଥିଲା, ତାପରେ ଅସାଧୁ ଥିଲା, ଠକ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲା, ଠକ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲା ଆଉ ଚୋଠା ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସନ ବେପାରୀ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟା ଥିଲା, ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ହେଲା, ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲା, ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା, ଦୟାଳୁ ଥିଲା ଆଉ ସହଯୋଗୀ ଥିଲା ହେଲା, ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଥିଲା ହେଲା। ତ ଏତିକି ଲେଖିଦବ। ତ ଉପରେ ଲେଖାଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣଙ୍କର ବିଶେଷତା, ଗୁଣ ଓ ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଶେଷଣ ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ତମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ପାଠ ବାହାରୁ ହେଲା, ବାସନ ବେପାରର କାହାଣୀ। ମନେକର ତୁମେ ସେଇ ସଚ୍ଚୋଟ ବାସନ ବେପାରୀ। ଆଇ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନା ଥାଳିଟି କିଣିଲ। ଥାଳିଟିକୁ ନେଇକି ତୁମେ କଣ କରିବ? ଯେପରି ମୁଁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଜଣେଇକି ସୁନା ଥାଳିଟି କିଣିଲି, ତାକୁ ନେଇକି ବଜାରକୁ ଗଲି ଆଉ ସେଠାରେ କଣ କରିବି? ସେଠାରେ ବିକ୍ରି କରିବ ହେଲା। ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବ, ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିକି ବିକ୍ରି କରିବ। ଦେଖ ଏଟା କଣ କରିବ? ତ ଏଟାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ମୁଁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଜଣାଇ ସୁନା ଥାଳିଟି କିଣିଲି, ତାକୁ ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲି, ସେଠାରେ ସୁନା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଥାଳିଟି ବିକ୍ରି କଲି, ଆଉ ଯୋଉ ଲାଭ ହେଲା ସେଥିରୁ ମୋ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କଲି। କିଛି ଟଙ୍କା ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କଲି। ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଓ ସଚ୍ଚୋଟତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲି। ସଂକଳ୍ପ ହେଲା, ସଂକଳ୍ପ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ମନର ଭାବ କଟା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କିଛି ଅନୁଭବ ଆଧାରିତ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। କାହାଣୀର ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଆଉ କେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କୁହ। ଦୁଃଖ, ଲୁହ ଝରିବା, ଖୁସି, ହତାଶ, ଗୋଟା ଲଗେଇକି ଆମର ସେ ବହି ଭିତରୁ ବାଛିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ କରିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ବୁଢ଼ୀଟି ତାର ନିଜର ପଛ କଥା କହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେପାରୀ ଜଣକ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ। ଲୁହ ଝରିବା, ଲୁହ କେତେବେଳେ ଝରିଲା? ଦି ଜଣ ଯାହାର ଉଭୟର ଲୁହ ଝରିଲା ଯେତେବେଳେ କଥା ଶୁଣିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ପଛ କଥା ଶୁଣିଲେ ଦି ଜଣ ଯାହାର, କାର ବେପାରୀ, 2 ନମ୍ବର ବେପାରୀ ଆଉ ବୁଢ଼ୀର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା। ଖୁସି କେତେବେଳେ ହେଲେ? ନା ବୁଢ଼ୀ ଯେତେବେଳେ ଦାମ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ବାସନର ଦାମ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କିଛି ପଇସା ମିଳିଲକୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ହତାଶ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବେପାରୀଟି ତାକୁ କମ ଦାମର ଦେବା କଥା କହିଲା, କମ ଦାମ ଦେବା କଥା, ସେ ହତାଶ ହେଇଗଲା। ଆଉ କେତେବେଳେ ହତାଶ ହେଲେ? ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସରିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଏମିତି ବାକ୍ୟ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଦେଖ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲେଖିବ? ନା ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ହେଲା? ନା ଆଇ ଠକ ବାସନ ବେପାରୀର କଥା ଶୁଣିକି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲା। ଏଟା ବି ହେବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ହେଲା। ତାପରେ ଖୁସି, ସଚ୍ଚୋଟ ବାସନ ବେପାରୀ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାରୁ ଆଇ ଓ ନାତୁଣୀ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ହେଲା। ଏଟା ବି ଠିକ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଲୁହ ଝରିବା, ନାତୁଣୀ ସୁନା ଥାଳି ନେଇକି ଠକ ବେପାରର କଥା ଶୁଣିକି ଲୁହ ଝରାଇଥିଲା ହେଲା। ସୁନା ଥାଳି ନେଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିଥିଲା? ନା ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ତାର ନିଜର ପଛ କଥା କହିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲା। ତାପରେ ହତାଶ, ଠକ ବାସନ ବେପାରୀ
ସୁନା ଥାଳି ନ ପାଇକି ହତାଶ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ବେପାରଟା ସୁନା ଥାଳିକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ ହତାଶ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଖ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଲା ତୁମେ ଉପରୋକ୍ତ ଭାବଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛ କି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଆଉ ଯେପରିକି ସାହି କୁକୁରକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ଡରି ଯାଉଥିଲ ହେଲା, ସେଟା ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଏଟା ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ତମେ କେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କରିଥିଲ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଖେଳନା ହଜିଯିବା ବେଳେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଲେଖିବ। ଖୁସି କେତେବେଳେ କରିଥିଲ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ନ ପାଇ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଲୁହ ଝରିବା, ଥରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇ ଆଘାତ ପାଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଇଥିଲା। ହତାଶ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପୁରସ୍କାର ନ ପାଇକିରି ମୁଁ ହତାଶ ହେଇଥିଲି। ଏମିତି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। କୁକୁରର ବି ସେମିତି ଲେଖିପାରିବ। ଦୁଃଖ, କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଚୋବେଇ ଦେଲା ମୋତେ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା। ସେମିତି ଖୁସି ହେଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯାଇ ତାର ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସରିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି, ବା ଚିକିତ୍ସା ସରିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥିଲି ହେଲା। ତାପରେ ନହେଲେ ମୋତେ ମାମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥିଲି। ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ଲୁହ ଝରିବା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୁକୁର ଗୋଡ଼େଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଥିଲା। ଏମିତି ଲେଖିବ। ହତାଶ ହେଲା। ଡାକ୍ତରଖାନା ଲେଖିବ। ମାମୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପଇସା କିଛି ଆଶା କରିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମିଳିଲାନି ମୁଁ ହତାଶ ହେଲି ହେଲା। ସେମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ। ତମ ମନରୁ ଯାହା ଆସିଲା ଲେଖିପାରିବ। ତମେ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିପାରୁଛ, ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଦି ଧାଡ଼ି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଝରକାରୁ ହେଲା। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ନାମରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ହେଲା। ସେ ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗପ ଲେଖିଥିଲେ। ସେଇ ପୁସ୍ତକର ନାମ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଗପ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ସହ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀକୁ ଖୋଜିକି ଅନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ବଗ ଓ କଙ୍କଡ଼ାର ଏଇଟା ଗପଟିକୁ ପଢ଼ିବ ହେଲା। ବଗ କଙ୍କଡ଼ା ବିଷୟରେ ଏଟାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଇଛି ସେ। ତମମାନେ ପଢ଼ିବ ଏଟା ଗପଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଏହାର କ'ଣ ବୁଝିଲ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ଗପର ରହିଥିଲା, ଏଇ ଗପ ଟିକେ ପଢ଼ିବ। କଙ୍କଡ଼ା କଇଁଛ ପାଖରେ ହେଲା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗପ ଅଛି ସେଟା ପଢ଼ିବ। ତାପରେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ ଦେଇଛି। ଗାଳ୍ପିକ ବଂଶୀଧର ଦାସଙ୍କ ଅନ୍ୟ ରଚନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠାଗାର ବା ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ଖୋଜିକି ତମେ ବାହାର କରିବ ହେଲା। ଏଟାକୁ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଠିକ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।